سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں، اہل بیت ہمارے سر کے تاج، پیارے پیارے بچوں، غوث و رضا کے ہم ہیں خادم، وہ ہیں ہمارے پیارے بچوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہو چکی ہے پروگرام اسلامک ہیروز۔ جیسا کہ آپ کو ہمارے پروگرام کا اسٹرکچر معلوم ہے، ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ارش بھائی بھی شامل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ ارش بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام میں ٹوٹل 4 سیگمنٹس ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے انٹروڈکشن، دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے حکایت، تیسرے سیگمنٹ میں ہم فضیلتیں سنیں گے، اور جو ہمارا چوتھا اور آخری سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے ایکٹیویٹی۔ کیا نام ہے پیارے بچوں؟ ایکٹیویٹی۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے پروگرام میں ایک درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، اس کے 10 گناہ بخش دیتا ہے، سبحان اور اس اللہ، کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے پروگرام میں ایک بڑا ہی پیارا کلام شامل کرتے ہیں۔ جی آج ہمیں کون کلام سنائیں گے؟ عبدالصمد التاری۔ جی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے۔ قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے۔ وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ
تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کی ملی ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کی ملی ہو، عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش، عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش، دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو، دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ الکریم، ہم نے بڑی پیاری نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنی، یہ سن کر مدینے کی یاد بھی آ گئی۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے انٹروڈکشن۔ وہ ہے ہمارے پیارے بچوں، وہ انٹروڈکشن ہمیں عرش بھائی دیں گے۔ جی عرش بھائی۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج جن کا ہم انٹروڈکشن سنیں گے، جن اسلامک ہیرو کے بارے میں ہم جانیں گے، جن اسلامک ہیرو کا آج ہمارے اس پروگرام میں ذکر ہوگا، آپ کو معلوم ہے انہیں اللہ پاک کی طرف سے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری بڑی پیاری بات ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ان کا نام حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے عظیم صحابی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد، عمر یا عبد الکعبہ تھا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے دائرے اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ کا نام تبدیل فرما کر عبد الرحمن رکھا۔ کیا رکھا؟ عبد الرحمن۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ دائرے اسلام میں داخل ہوئے تو اس کے بعد آپ کا نام تبدیل فرما کر کیا رکھ دیا؟ عبد الرحمن۔ جی، عبد الرحمن رکھا۔ 31 یا 32 سن ہجری یعنی 31 یا 32 سن ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 72 یا 75 سال کی عمر یعنی 72 یا 75 ایئرز کی عمر میں وصال فرمایا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون سے قبرستان میں مدفون ہے؟ جنت البقیع میں۔ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ پیارے بچوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ کلاب بن مرہ قریشی زہری اور کنیت ابو محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کنیت ہے ان کی؟ ابو محمد۔ جی، ابو محمد ان کی کنیت ہے۔ قریش کے خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس خاندان سے تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین تھے، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے شریف اور خوش بخت تھے۔ سبحان اللہ۔ نجیب الطرفین یعنی کہ آپ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے شریف اور
خوش بخت تھے۔ باپ کی جانب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوش بختی ملی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ جنتی ہونے کی بشارت یعنی عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنتی ہیں۔ یعنی یہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، اس لیے انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ یہ روایت سننے جا رہے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ شروع میں نے کیا کہا تھا کہ آج جو ہمارے اسلامک ہیرو ہیں یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت اسی تعلق سے ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں شام کے تاجروں کا ایک قافلہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیا تو وہ اس پورے قافلے کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جنتی ہونے کی دعا دی، یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کیا دی؟ جنتی ہونے کی دعا دی۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور یوں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک اللہ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام دو اور انہیں میری طرف سے بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں ہمارے آج کے پیارے اسلامک ہیرو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے نا۔ تو کتنے پیارے ہمارے اسلامک ہیرو ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج آپ نے ان کے تعلق سے سنا، ان کی فضیلت بھی سنی۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ وہ ہیں ہمارے پیارے بچوں۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوا کرتا تھا جنہوں نے مال کی صورت میں اللہ پاک کی مخلوق کو سیراب کیا مگر خود کبھی دولت کے نشے میں نہ آئے۔ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا، مگر یہ دنیاوی مال و دولت کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر انداز نہ ہو سکی، جس کا اندازہ آپ اس روایت سے لگا سکتے ہیں کہ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن روزے سے تھے۔ اللہ پاک کی نعمتیں دیکھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، حالانکہ وہ میرے سے زیادہ اخلاق اور کردار والے تھے۔ ان کا انتقال پر کفن کے لیے میسر کپڑا اتنا ہی تھا کہ ان کا سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتا اور پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ ایک ہم ہے کہ ہمیں دنیا کشادہ کر دی گئی ہے، مجھے ڈر ہے ہماری نیکیوں کا حصہ ہمیں دنیا میں ہی جلد نہ مل رہا ہو۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہم نے یہ واقعہ سنا۔ اس واقعے سے ہم نے سیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف خدا تھا کہ میری نیکیوں کے بدلہ مجھے دنیا میں ہی نہ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ میں جو فضیلتیں سننے والے اس سیگمنٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ہیں ہمارے
हमारे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, आपने अभी दूसरा सेगमेंट सुना हमारे आयान भाई से। माशाअल्लाहुल करीम, बड़ा ही प्यारा वाक़या इन्होंने सुनाया। और जो आज हमारे इस्लामिक हीरो हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हीं के ताल्लुक से ये वाक़या था, उन्हीं के ताल्लुक से था ना जी? कैसा लगा आपको वाक़या? वो बहुत अच्छा। उस वाक़ये में जो हमारे इस्लामिक हीरो हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु किस कदर खौफ खुदा वाले थे कि आप देखें इस वाक़ये में आपने सुना होगा कि वो इस चीज़ में सोच रहे थे, इस चीज़ में फ़िक्रमंद थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने ज़िंदगी में नेकियां की हैं उसका बदला दुनिया में ना दे दिया जाए। इस चीज़ में फ़िक्र कर रहे थे ना, वो खौफ खुदा वाले थे भाई, अल्लाह वाले थे। तो इस चीज़ की फ़िक्र थी उनके दिल में, कहीं ऐसा ना हो कि जो नेकियां हमने दुनिया में की है उसका बदला दुनिया में ही दे दिया जाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम जो नेकियां यहाँ पे कर रहे हैं, अल्लाह पाक इसका सिला, इसका बदला हमें आखिरत में अता फरमाए, आमीन। तो इसको देखें, ये खौफे खुदा वाले जो होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, जो आज हमारे इस्लामिक हीरो हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु। कितनी प्यारी सोच है इनकी, कितना प्यारा ज़हन था कि वो ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो नेकियों का बदला हमें दुनिया में दिया जाए। तो इस चीज़ में फ़िक्रमंद थे। तो हमें भी क्या करना चाहिए? फ़िक्रमंद रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होती है, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या फिर हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा होता है, तो हमें पता है क्या फ़िक्र करनी चाहिए? क्या फ़िक्र करनी चाहिए? फ़िक्र ये करनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है यार कि फ़ला की मैंने मदद की थी और फ़ला की हेल्प की थी, फ़ला नेकी की थी मैंने, वो काम किया था, अच्छा काम किया था, तो उसके बदले में तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे खुशी दी जा रही हो, मुझे उसका बदला दिया जा रहा हो। कभी भी अच्छी चीज़ हो आपके साथ या खुश हो आप, तो इस चीज़ में फ़िक्र किया करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नेकियों का सिला हमें यही दिया जा रहा हो। और जब आपको ऐसा फ़ील हो तो फिर क्या दुआ करेंगे आप? या अल्लाह तबारक व तआला, मैंने जो दुनिया में नेकियां की हैं इसका सिला हमें कहाँ अता फरमा? आखिरत में अता फरमा। तो हमें इस वाक़ये से ये भी चीज़ तो सीखने को मिलती है कि नहीं मिलती है? जी। तो प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब और इसमें हम शान और मर्तबा भी सुनेंगे इनका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब। इंशाअल्लाहुल करीम इस सेगमेंट में हम आपके ताल्लुक से आपकी शान और मर्तबा भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, एक मर्तबा सरकारे दो जहां मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को सदका देने की तरकीब दिलाई। किस चीज़ की तरकीब दिलाई? सदका देने की। जी, सदका देने की तरकीब दिलाई। तो हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आधा माल घर वालों के लिए छोड़ा और बकिया आधा माल राय खुदा में पेश कर दिया। कितना माल घर वालों के लिए छोड़ा? आधा। कितना? आधा माल घर वालों के लिए छोड़ा और बकिया आधा माल का क्या किया? राय खुदा में पेश कर दिया। राय खुदा में पेश कर दिया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको दुआ से नवाजा। आपको मालूम है क्या दुआ से नवाजा? बड़ी प्यारी दुआ से नवाजा उन्होंने। अल्लाह करीम उसमें बरकतें अता फरमाए जो तुमने दिया और उसमें भी जो अहलो अयाल के लिए छोड़ आया। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला से वो दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक तुम्हारे उस माल में भी बरकतें अता फरमाए जो माल तुमने राय खुदा में पेश किया, और उस माल पे भी बरकतें अता फरमाए जो माल तुमने घर वालों अहलो अयाल के लिए छोड़ आया है। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को दुआए मुस्तफ़ा की ऐसी बरकत नसीब हुई प्यारे बच्चों कि फरमाते हैं, मैं जब कोई पत्थर उठाता, क्या उठाता? पत्थर। हाँ, पत्थर उठाता तो मुझे उम्मीद होती कि मुझे इसके नीचे सोना ही मिलेगा। क्या उम्मीद होती? सोना ही मिलेगा। मुझे इसके नीचे सोना ही मिलेगा। और फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने आप पर रिस्क के दरवाजे इस कदर खोल दिए कि इंतकाल के बाद आपके छोड़े हुए सोने को कुल्हाड़ों से काटते। किससे काटते थे? कुल्हाड़ों से काटते, और काटते काटते लोगों के हाथ में आबले पड़ गए थे। अल्लाहु अकबर। काटते काटते लोगों के हाथ में आबले पड़ गए थे, यानी इसको कहते हैं छाला पड़ जाता है ना। तो इस कदर बरकतें हुई कि उनके इंतकाल के बाद जो सोना रह गया था यहाँ पे, तो वो सोने को कुल्हाड़ों से काटते काटते लोगों के हाथ में क्या पड़ गए थे?
छाले पड़ गए थे। तो देखें ये थी आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी दुआ से नवाजा। आपको इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है, आप मेरे को थोड़ा सा चंद लफ्ज़ों में आप बता दें। कौन बताएगा कि इस वाक़ये से, यानी जो शान व मर्तबा बताया गया है, जो फजीलत बताई गई है इसमें, उसमें क्या सीखने को मिलता है? आप कौन बताएंगे? जी आप बता दें। माइक है आपके पास, चलें ठीक है, बोलें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी कि आपको आपके जो आधा जो बाहर वाले को दिया, आधा तो घर वालों को दिया था ना उनने, हाँ तो आधा घर वाले को दिया और आधा बाहर वाले को दिया। तो ये दुआ दी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दोनों में बरकत अता फरमाए, इन दोनों में बरकतें अता फरमाए। जी हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये दुआ दी कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे उस माल में भी बरकतें अता फरमाए जो तुमने घर में छोड़ के आए हो, यानी अहल व अयाल के लिए छोड़ आए हो, और उस माल में भी बरकतें अता फरमाए जो तुमने राह खुदा में पेश किया। और क्या आपको सीखने को मिलता है, और कौन बताएंगे? चलिए पहले आप बता दें, फिर उसके बाद हम आपसे पूछते हैं। हमें राह खुदा में भी खर्च करना चाहिए। हमें राह खुदा में भी खर्च करना चाहिए। जी आप बताएं। अच्छा यही था कि हमें राह खुदा में खर्च करना चाहिए। अच्छा आपको मालूम है कि राह खुदा में खर्च करने से माल कम नहीं होता, इस चीज़ में है, राह खुदा में कभी भी खर्च करने से माल कम नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? राह खुदा में खर्च करना चाहिए, सदका करना चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ भी, एक और चीज़ सीखने को मिल रही है, मैं बता दूं या आप बताएंगे? आप में से कोई गौर कर पा रहा है उस चीज़ को? दूसरी क्या चीज़ सीखने को मिल रही है? जी बताएं। हमें बड़ों की दुआ लेनी चाहिए। हमें बड़ों की दुआ लेनी चाहिए। बड़ों की दुआ लेनी चाहिए। जी हाँ, ये भी सही है कि हमें बड़ों की दुआ लेनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा जी आप बताएं। हमें आखिरत की तैयारी में मशगूल रहना चाहिए। हमें आखिरत की तैयारी में मशगूल रहना चाहिए। और क्या है? एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आप भी नहीं गए हो अभी, और क्या है? और कोई बताएंगे? चले मैं बता देता हूँ। जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने गौर किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसके लिए दुआ फरमा दे तो उसमें क्या कितनी बरकतें होती हैं। इतनी बरकतें हुई कि जब वो चले गए, इंतकाल हो गया उनका, तो फिर उसके बाद जो सोना छूटा, यानी वो जो माल दौलत माल छूटा, उनका सोना छूटा, तो लोग उसको किस तरीके कुल्हाड़े से काट रहे थे, और काटते काटते उनके हाथ में क्या पड़ गए? छाले। इतनी बरकतें नाजिल हुई। तो हमें भी क्या करना चाहिए? बुजुर्गान दीन की दुआएं लेना चाहिए, और फिक्र आखिरत में हमेशा मशगूल रहना चाहिए, और इस फिक्र के साथ रहना चाहिए कि हमने जो नेकी की है, अल्लाह पाक उस नेकियों का सिला हमें कहाँ पे अता फरमाए? आखिरत में अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, इस कदर हुआ करते थे हमारे इस्लामिक हीरो। तो प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जो कि हमारे अयान भाई कराएंगे। वो है हमारे प्यारे बच्चों। माशाअल्लाहुल करीम, हमने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक उनकी फजीलतें भी सुनी। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, आइए अब हम अपने आखिरी सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है एक्टिविटी। इस सेगमेंट में कुछ यूँ होगा कि आपको स्क्रीन में 1 to 10 नंबर्स दिखाए जाएंगे, और आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उस नंबर के पीछे का सवाल का जवाब आपको देना है। तो क्या आप सब रेडी हो? जी तो पहले नंबर कौन सिलेक्ट करेंगे? जी आप करेंगे सिलेक्ट? आप सेलेक्ट करेंगे नंबर? चले माशाल्लाह, आप लोग आगे बढ़ें, कोशिश करें, हो सकता हो वो सवाल का जवाब आपको आता हो जो सवाल करने वाले हैं, और आप इस फिक्र में हो कहीं ऐसा ना हो कि जो सवाल हो हमसे और उसके बारे में मालूम ना हो। अगर वो सवाल के बारे में मालूम नहीं होगा तो क्या होगा? बताया जाएगा ना। तो कोशिश क्या करनी है? हमें सेलेक्ट करना है नंबर, और नंबर के बाद जो सवाल आएंगे, अगर वो सवाल बनेगा तो अच्छा है माशाअल्लाहुल करीम, अगर नहीं बनेगा तो यहाँ से बताया जाएगा, और बताने के बाद हमें क्या होगा? इल्म हासिल होगा उस चीज़ का, है ना। तो ठीक है, आप तैयार हैं नंबर सेलेक्ट करने के लिए? जी। कौन कौन करेंगे नंबर सेलेक्ट? हाथ उठा लें। अरे माशाल्लाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके सब सेलेक्ट करेंगे। चलिए ठीक है, आपसे शुरू कर देते हैं, आप बताएं। नंबर 2। जी नंबर 2। इन्होंने नंबर 2 सेलेक्ट किया। आइए देखते हैं नंबर 2 के पीछे वाला सवाल। आपका सवाल है, हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत क्या है? हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत अबू मोहम्मद है।
जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत क्या है? अबू मोहम्मद। आइए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। कौन अब नंबर सेलेक्ट select करेंगे? करेंगे नंबर? हाथ उठा लें सभी, तो सबको सेलेक्ट करना था, शायद इस वाले से ले लिया था। अपन बढ़ते हैं इधर, माशाअल्लाह उल करीम हमारे बापू बैठे हैं, सैयद तोहा, है ना, सैयद तोहा साहब। चलिए आप बताएं कौन सा नंबर चूज करेंगे आप? 7 माशाअल्लाह उल करीम 7 नंबर के पीछे आयन भाई कौन सा सवाल है? जी आपका सवाल है, हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश कब हुई? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बताएं भाई कब हुई पैदाइश उनकी? 10 साल बाद वो मक्का मुनव्वरा में उनकी पैदाइश हुई। आधा आधा सही है और आधा थोड़ा सा गलत है। सोच लीजिए आप, कुछ सेकंड दे देते हैं आपको सोचने के लिए, सोच लें आप। जा पा रहे हैं आप? जी और अच्छा, किसको मालूम है? जवाब मालूम है? जी आप बताइए। मदीना मुन्ना 10 साल बाद आपकी विलादत हुई। किसके 10 साल बाद? बता दे तो। जी माइक दे दीजिए उनको, माइक दे दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के 10 साल बाद मदीना मुनव्वरा में मक्का मुकर्रमा में आपकी विलादत हुई। किसको मालूम है कहाँ पे मिस्टेक हो रही है? माशाअल्लाह उल करीम आधा तो 10 हमारे साल तो सही है, लेकिन जो वर्ड है वो कोई नहीं याद आ रहा। आमुल फील के 10 साल बाद। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह उल करीम हमारे सैयद तोहा साहब भी अक्सरियत मतलब सही ही कहे थे। 10 साल बाद कहाँ पैदा हुए थे? इनको दे दीजिए, माइक दे दीजिए। कहाँ पैदा हुए थे? मक्का मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा। हाँ मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह कहते हैं भाई, सुभान अल्लाह। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल और अगले सिलेक्शन ऑफ नंबर की जानिब। आप कौन सेलेक्ट करेंगे? जी 6 नंबर के पीछे क्या सवाल है आयन भाई? 6 नंबर के पीछे सवाल है, हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुर्रहमान किसने रखा? आए हाय हाय क्या सवाल है माशाअल्लाह। अच्छा रुकिए आप, किसको किसको मालूम है हैंड रेस करें। अरे भाई सबको मालूम है अक्सरियत। बताएं बताएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह उल करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपका नाम रखा था, है ना? जी जी आप कौन सिलेक्ट करना चाहेंगे? नंबर 10 वाकई किसी ने सेलेक्ट नहीं किया था माशाअल्लाह। 10 आपका सवाल है, हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु को दुआए मुस्तफ़ा की क्या बरकतें मिली? अरे माशाअल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दी थी ना किसी चीज़ की, तो वो दुआ भी बता दें और उसकी बरकतें भी बता दें कि वो दुआ देने के बाद उनको क्या बरकत मिली। नहीं याद आ रहा है? चलें और किसको किसको है बताएंगे? आपको भी याद है? आपको क्या बरकतें मिली थी? नहीं याद है? याद है? इनको दे दें भाई माइक। कि अगर वो पत्थर उठाएंगे तो उनको यही उम्मीद रहती थी कि अगर वो पत्थर उठाएंगे तो उसके नीचे सोना निकलेगा। लगभग सही कहा है माशाअल्लाह उल करीम। सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से क्या दुआ की थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके ताल्लुक से? आपको ये नहीं मालूम? चलें किसको मालूम है ये? आप बता दें, आप बता दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ दी कि आधा माल आपके घर वाले और बाहर वाले के दोनों में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ की हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि आप जो आधा माल यहाँ अल्लाह पाक की राह में पेश करने के लिए लेके आए, अल्लाह पाक इसमें भी बरकत अता फरमाए और जो अपने अहलो अयाल के लिए छोड़ के आए हैं अल्लाह पाक उसमें भी बरकतें नसीब फरमाए। और उस बरकत की जब दुआ की हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तो कैसी बरकतें हुई कि जब वो चले गए तो फिर लोग कुल्हाड़ी से सोना काटते रहे और काटते काटते उनके हाथों में छाले पड़ गए थे। तो इतनी प्यारी बरकतें उन्हें हासिल हुई थी। प्यारे बच्चों और एफजेएन चैनल के नाज़रीन, इसी तरह हमारा ये सेगमेंट भी हो चुका है मुकम्मल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों
اور FGN چینل کے ناظرین ماشاء اللہ الکریم یہ بڑا ہی پیارا پروگرام تھا. ہمارے اسلامک ہیرو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پیارے بچوں آپ کو یہ اسلامک ہیرو جو تھے ہمارے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت سے، ان کی جو فضیلت ہے اور ان کی شان و مرتبہ سے بڑی پیاری پیاری چیزیں سیکھنے کو ملی. تو آپ سے بھی گزارش ہے FGN چینل کے ناظرین اور FGN چینل پہ جو بچے دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، جب بھی اس کے ایپیسوڈز آئیں تو پہلے سے ہی اس کو انتظار کریں اور اس ایپیسوڈز کو دیکھتے رہیں. جی عارش بھائی آپ نے صحیح کہا، کیونکہ اس سے ہمیں بہت ہی پیارا پیارا علم دین بھی حاصل ہوتا ہے اور ہمارے اسلامک ہیرو کے حوالے سے بھی معلومات ملتی ہے. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اب ہمارا پروگرام پہنچا ہے اختتام پر. ہم پھر سے حاضر ہوئیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خوب خوب خیال رکھیے اور دیکھتے اور دکھاتے رہیے FGN چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں، اہل بیت ہمارے سر کے تاج